गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीह अक्टोबर मासर मासिक राशिफल 12 गोटी राशि प्रत्येक राशिफल पृथक पृथक भाव में दियाजिब। 12 गोटी राशि 8 गोटी ग्रहर फलाफल आपण मानकु जणाई दियाजिब। जेउ माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसिछंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी किंबा बारंबार चाकरी करने को इंटरव्यू दे मध्य चाकरी होई पारु नहीं, अल्प के आपण फेल हेउछंती सेमानंक सकाशे आपण आपणकर नाम जन्म स्थान जन्म समय यही मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आमर एस्ट्रोलॉजर आपणकर जातक को विचार करी आपणकर भल मंद जणाई दिया जिवो ओ कोन प्रतिकार कले आपण सुफल पाइबे ताहा मध्य जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा अक्टोबर मासरे तुला राशि मासिक राशिफल। तुला राशि राशि चक्रर सप्तम राशि। एही राशि अधिपति शुक्र महाग्रह शनि महाग्रह एही राशि रे उच्चतर होइथांती बा शनिकर यह सिंहासन। एही राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित, यथा चित्रा तुला 14/7, स्वाति तुला 15/7, विशाखा तुला 16/7। स्वाति नक्षत्र देवगण और अन्य दुई गोटी नक्षत्र दानव गण। तुला राशि घात बार हेला गुरुवार, घात चंद्र धनुचंद्र, घात तिथि द्वादशी तिथि, घात नक्षत्र शतविशा नक्षत्र, घात ग्रह रवि ग्रह और चंद्र ग्रह, घात संख्या 5 और 8, घात मास हेला माघ मास, घात लग्न कन्या लग्न। तुला राशि सकाशे शुभ संख्या 1 3 7 9, शुभ बार शनिवार और बुधवार शुक्रवार, शुभ ग्रह शनि ग्रह शुक्र ग्रह और बुध ग्रह। तुला राशि सकाशे शुभ लग्न वृष लग्न, सिंह लग्न, मकर लग्न और मीन लग्न। एबे आसंतु जानिबा 2024 मसीहा अक्टोबर मासरे तुला राशि को केउ ग्रह केउ फल देउछंती। मंगल ग्रह तुला राशि सकाशे दशम रे अर्थात मुख्य केंद्र रे रही आपणकर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करिवे। आपण जेउ कर्म करंतु ना काहेकि से कर्म अक्लेशरे पूर्ण होई जिवो। मनर बल वृद्धि हेबा कारणरू प्रत्येक काम रे सफलता मिलिबो। आपणक उपरे गृह परिवार हेउ किंबा कर्मस्थली रे थिबा आपणकर सहकर्मी माने होंतु आपणक उपरे कर्मर चाप वृद्धि करिवे। जेउ कार्य को केही करिबा को साहस करि पारु नथिबे सेही कार्य को आपण हनुमान जेपरि गंधमार्दन पर्वत को गोटिए रात्रि मध्य हिमालय ठारू आनी लंकापुरी रे पहुंचाई देला, आपण सेही परि शतसिंगर बल नहीं जेते विपदपूर्ण कार्य होइताउ से कार्य को करी उच्च कर्तृपक्षक पाखरु प्रशंसा भाजन हेबे आउ तांकर पाख लोक मध्य होई जाई पारंती। या द्वारा आपणक तल कर्मचारी माने आपणक द्वारा उच्च कर्तृपक्षक निकट रे गुहारी जणाइबा सकाशे आपणको कहिबे जे आपणको
ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁହାରି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ଏହି ସମୟରେ ବଢିଯିବ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କେହି କରିପାରୁନଥିଲେ ଆପଣ କରିପାରିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେବ ନା ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଯେପରି ପାଣିର ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଏ, ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବେ। ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଳରେ ଆପଣ ବଡ ଲୋକ ହେବେ। ତୁଳା ରାଶି ଶନିଙ୍କର ସିଂହାସନ, ଏଣୁ ଶନିଦେବ ପଞ୍ଚମରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ କରିଦେବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଚାଲିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଟିକକ ପାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଆପଣ ହରାଇ ବସିବେ। ଯେଉଁ ପାଖ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଗାନ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଉଣା ଆଉ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଶ୍ରମିକ ଧର୍ମଘଟ ପରି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧର୍ମଘଟ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୟଗାନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଛିଦ୍ର ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବେ। ପରିବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଲାଗି ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦିଏ। ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ପେଟ ରୋଗ ବାହାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ବିକୃତି ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଶାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଶନିଙ୍କର ପ୍ରବଳ ବିରୋଧୀ। ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ନିଜର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଜନସେବା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ତଳ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେଇ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ତାଙ୍କ କାମ କିପରି ହେବ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପେଟକୁ କେବେ ଲାତ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଶନି ଗ୍ରହ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ କରିଦେବ। ଶନି ସର୍ବଦା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ଜରୁରୀ। ଶନିଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ରାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶନି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ରାହୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଚ୍ଚ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ମନ ଖୁସି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ତଳି ତଳାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣ ପଶିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବଳ ପୂର୍ବ ପରି ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଶନି ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ଘୃତବତୀ ଲଗାଇ ଶପଥ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ କରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ସତ୍ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରାନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧିବ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏକ ସୌକିନୀ ଗ୍ରହ। ସେ ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୌନ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ନିଜର ନୂତନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆ କରାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭୋଜନ କରିବେ। ମନ ଶାନ୍ତି ରହିବା କାରଣରୁ ଓ ଉଦର ଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଉପଢୌକନ ମାନ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସାୟ ହେବା କାରଣରୁ ଆୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହେବ। ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ବିବାହ ହୋଇଯାଇପାରେ। ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଆସେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ତହିଁରେ ଆପଣ
ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ବା ବିଫଳ ବୃହସ୍ପତି କରାଉଛନ୍ତି। ଅଯଥାରେ ବିବାଦରେ ଫସାଇ ଦେଉଛି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତହିଁରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲେ ମନର ବଳ କମିଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ନିରାଶ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତ୍ରିରେ ନିଦ ହେବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ସକାଶେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଘୁରି ବୁଲିବେ। ଜାତି ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଯେପରି କୁଟା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲେ ଆଶ୍ରା କରେ, ଆପଣ ସେହିପରି ନିଜ ଧର୍ମର ବାହାରେ ଯଦି କେହି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଆପଣ ଧର୍ମ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରନ୍ତି। ରବି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱାଦଶ ଓ ପରେ ଜନ୍ମକୁ ଆସିବେ। ତୁଳା ରାଶିର 13 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ବିଚଳିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କଣ କରିବେ, କଣ ନ କରିବେ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, କେଉଁଠାରୁ ହେଲେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ ଏହି ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଯଥାରେ ବଡ଼ ଆଶାରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଦୈନିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲା କି 9 ବର୍ଷରୁ କମ୍, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ 2 ଗୋଟି କରି ବୁନ୍ଦି ଲଡୁ ଓ ଗୋଟିଏ କଳା ଖସା ଲଡୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖସା ଲଡୁ ବଜାରରୁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଜାରର ଖସା ଲଡୁ ପ୍ରକୃତ ଖସା ଲଡୁ ନୁହେଁ, ତାହା ଫେସି ଲଡୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଖସା କିଣି ଆଣି ଗୃହରେ ଖସା ଲଡୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଓ ସେଇ ଖସା ଲଡୁ ସହିତ 2 ଗୋଟି ବୁନ୍ଦି ଲଡୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ରାଗ କମିଯିବ। ମନ ଧର୍ମାର୍ଥୀ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ମନ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବିପଦ ଆସୁଥିବ ସେ ସବୁ ଉପର ଦେଇ ଚାଲିଯିବ। ପାହାଡ଼ ପରି ବିପଦ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଥା ଉପର ଦେଇ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ବାଧିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ।